अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी ने कहा कि साइंस नुमाइश से तलबा की सोच और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। एमएलए मेदक ने मकामी वेस्ली हाई स्कूल में महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम साल 2022 की ज़िली सतह की अनस्पायर साइंस नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में माजी में साइंसी नुमाइशें मुनक़िद होती थी, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद और जब से मेदक को ज़िला हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया है, उसके बाद से अब यहाँ साइंसी नुमाइशें मुनक़िद की जा रही हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो साइंसदानों की फराहम करदा साइंस और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपनाएं और मुस्तक़बिल में एक अच्छे साइंसदान बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि साइंस इंसान की पैदाइश से ही मौजूद है और उस वक्त उसे साइंस नहीं कहा जाता था, लेकिन आज साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और बहुत से नौजवान साइंसदान आगे भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइंसदान जो नए तजुर्बात कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए कि जो मुआशरे के लिए मुफीद हो। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि साइंसदानों ने हालिया कोरोना वबा के तनाजुर में एक वैक्सीन भी दरियाफ्त की थी। उन्होंने कहा कि ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस मौके पर उन्होंने तलबा की तरफ से पेश किए गए नमूनों को देखा और नमूनों और उसकी कारकर्दगी के बारे में सारी तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि इस 3 रोज़ा साइंस नुमाइश में ज़िले के सरकारी और निजी स्कूलों से शरीक होने वाले तलबा व तालिबात को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। क़ब्ल अज़ीं तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफ़ती प्रोग्रामों ने खूब महसूस किया। इस प्रोग्राम में ज़िला एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर रमेश, म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर टी चंद्रपाल, वाइस चेयरमैन मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़, एएमसी चेयरमैन मिस्टर बट्टी जगपति, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर मिस्टर राजी रेड्डी, डीएसपी मेदक मिस्टर पी साइदुलू, मेदक मंडल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर नीलकंठम के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के ज़िम्मेदारान और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक रही। इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। జిల్లా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన అంటే నేను 3 సార్లు అటెండ్ అయినా 3 సార్లు చాలా ఘనంగానే చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. గతంలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లేనప్పుడు సంగారెడ్డిలో ఈ కార్యక్రమం ఉండేవాళ్ళం. మనకి ఇప్పుడు సైన్స్ ఫెయిర్ అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మనం ఇంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నామంటే గతంలో సంగారెడ్డిలో అందరం వెళ్ళి కొంతమందిమే వెళ్ళి జరుపుకొని వస్తే మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది కాదు. కానీ ఈరోజు అందరు టీచర్స్ కలిసి జిల్లాలో ఉన్న అందరు టీచర్స్ కూడా ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకోని సంకల్పం కొద్దీ డిఓ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా మంది టీచర్స్ అటెండ్ అయ్యి యూనిటీగా ఈ పనిని చేస్తున్నందుకు, ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసుకుంటున్నందుకు మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మాదేం లేదు, మేము వచ్చి ఓన్లీ 2 ముక్కలు స్టేజ్ మీద మాట్లాడిపోవడమే. కానీ దీంట్లో ముందు నుండి ఈ 3 రోజుల పాటు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలంటే చాలా మంది పాత్ర ఉంటుంది, చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పిల్లలందరినీ చిన్నాలను చక్కగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళ భోజన సదుపాయాలు కావచ్చు, వాళ్ళ వెళ్ళడం రావడం కార్యక్రమాలను కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది. కాబట్టి మీరు అందరు కలిసి చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ను విజయవంతం చేసుకోగలుగుతున్నారు. మీకు అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఆ పిల్లలు చాలా చిన్నారులు, ఆడపిల్లలందరూ చాలా చక్కగా ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే దీనికి రిలేటెడ్ సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఒక మంచి చక్కని చర్య. బాగుంది, మంచిగా చేసింది. కానీ బాయ్స్ చేయకపోవడం అనేది నాకు కొంచెం నిరుత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. నేను ఏమంటున్నా అంటే బాయ్స్కి ఇలాంటి సాంగ్స్ మీద చేయడం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. జనరల్గా కూడా వాళ్ళకి ఏముంటుంది, బ్రేక్ డ్యాన్సో షేక్ డ్యాన్సో ఏదో డ్యాన్స్, అది కూడా పెట్టండి, పర్వాలేదు. రిలేటెడే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాయ్స్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే రేపు మనకు కూడా అంటే బాయ్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ కావాలి దీంట్లో. చాలా మంది మగపిల్లలు ఏం డ్యాన్స్ కోరుకుంటారు, వాళ్ళకు వచ్చిన డ్యాన్స్ మాస్ కావచ్చు, క్లాస్ కావచ్చు, వాళ్ళ డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఈ ఇంత అందంగా ట్రెడిషనల్గా ఉండాలంటే వాళ్ళకి రాదు. అది కూడా పెట్టండి దయచేసి. నెక్స్ట్ టైం
వాళ్ళ బాయ్స్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఇక్కడ డ్యాన్స్లో ఉండాలి. నేను ఫస్టే ఫీల్ అయినా, పితృస్వామ్య రాజ్యంలోకి వెళ్ళి మాతృస్వామ్య రాజ్యంలోకి మారిపోతున్నామా మేము అని ఫీల్ అయినా. కాబట్టి తప్పకుండా బాయ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండేటట్టుగా చూడండి. ఎందుకంటే మనం చాలా ప్రదర్శనలు చేస్తున్నాం, చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అయితే అన్నిటిలో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు, చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. కానీ ఓన్లీ గర్ల్స్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది, బాయ్స్ కనిపించట్లేదు. వాళ్ళని కూడా కనిపింపజేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. కాబట్టి బాయ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టాను. ఎందుకంటే ఈ మధ్యన నేను బాయ్స్ డిగ్రీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ మంజూరు చేసిన. కేవలం 40 మెంబర్స్, అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ మిడిల్లో వచ్చింది కాబట్టి 40 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అయినారు. సరే, నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అంటే బాయ్స్ తెలియదు ఇది సైన్స్ అని. మన దగ్గర గాలి ఉంది, అప్పుడు కూడా మనిషి ఉన్నప్పుడు చెక్ ముక్కి రాయితో మంట పుట్టించుకుందు, అది సైన్సే. నీరు పళ్ళ మెరుగు అని సామెతలు చదివినాం. నీరు ఎట్లాగూ పల్లంకే పెరుగుతుంది, దాంట్లో గ్రావిటీ, దాంట్లో సైన్సే. సైన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అప్పుడు మనిషి పుట్టినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితికి ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా డెవలప్ అయింది సైన్స్ ను. ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు, ఎంతో మంది మనకు వైజ్ఞానాన్ని అందించడం కోసం ఎంతో ఇన్వెంట్ చేసి మనకు అందించారు. దాన్ని పాజిటివ్ వేలో మనందరం కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అణుబాంబు కూడా తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అణుబాంబును కూడా తయారవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఫోన్ కూడా అంతే. ఫోన్ ఎంత మంచిగా దాన్ని పాజిటివ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, నెగిటివ్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఏదైతే శాస్త్రవేత్తలు ఇన్వెంట్ చేసి అందించారో దాన్ని సమాజానికి ఉపయోగపడే రీతిలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడే మనము ఈ విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. మీ టీచర్స్ కూడా ఆ విధానంతో సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళే పిల్లలకు తయారు చేస్తే, అంటే ఫోన్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, మనకున్న పరిస్థితులకు మనకున్న సైన్స్ ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో పాజిటివ్ వేలో కనుకోవాలను ఆలోచింపజేస్తే తప్పకుండా మనం సక్సెస్ అయినట్టే. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా మంది, మన కరోనా వచ్చింది, ఆ వైరస్ కు మనకు వ్యాక్సిన్ కనుగోవడం జరిగింది. అంటే ఎంత ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్షన్, అంటే ఎంత ఇమ్మీడియట్ గా మన శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని మెడిసిన్ కనుక్కోగలిగినారు. అంటే అన్ని పరిస్థితులలో ఉన్నాయి, ఆ విధంగా ఇన్వెంట్ చేసే శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, ఆ విధంగా ఇన్వెంట్ చేయించడానికి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తున్నాయి. ఈ విధమైన అన్ని వేదికలు మనకు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా వినియోగించుకొని మన చిన్నారులను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ సృజనాత్మకతను బయటకు తీసి ఆలోంపజేసే శక్తిని ఇచ్చే విధంగా ఈ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, మరి మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు. 2 గంటలకు మా డిఓ గారు భోజనం